from Medicover Hospitals. Before going into the details of the case, I would like to briefly put a context. So kidney diseases are extremely common. 1 in 10 in general population suffers with kidney disease. So it is estimated about 2.2 lakhs patients will add to dialysis every year, and barely about 1% of them, not even less than 1% of them, that is about 10 to 13,000 of them are able to get the renal transplant. So in renal transplant in our country, the majority of the donations are coming from 80 to 90% are coming from the living donor, and deceased donor transplant account for less than 10% of the cases. So in deceased donor, we have a regular those who meet with the regular criteria, and also we have a extended criteria donor or marginal donor. So in this, these are not ideal donors, but can be considered in special situations where the organ availability is very limited. So we have to consider these deceased donors also, otherwise they will go waste. So one of the in our patient, we had the last week we had a deceased donor donation in a hospital, and none of the transplant centers were willing to take up the organs, as they were marked as marginal kidneys or extended criteria donors. So we took up the challenge that these kidneys are viable and are in a good position to get transplanted to our patient, and we sent 2 of our patients for we activated two of our patients, and both the organs, as there were none of the other patients which were sent for cross match, both the kidneys were allocated to our hospital patients, and I am very happy to share that both the transplants happened very successfully, and one of the patient we got discharged last week with a normal 0.7 creatinine, and the other patient is getting discharged today and he is also recovering very well. So what I would like to highlight is in the view of extreme shortage of the organs, the extended criteria donors or marginal donors are also can be considered and can be transplanted successfully with a little bit extra effort. Urologist, transplant surgeon and robotic surgeon. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೋನರ್ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕವರ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿನ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಟೀಮ್ ಆಫ್ 3 nephrologists and again a team of 2 urologists with a fully fledged ICU care, dialysis unit and emergency center. So Medicover being 450 bedded is completely filled with all the specialties as on date where we can carry out such procedures. So ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೋನರ್ ಕಿಡ್ನಿನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಡನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೋನರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಆಗಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅದೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಾದರೆ, ಅಗೇನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ 2 ಲೈಫು ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಟುಡೇ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು is one awareness ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂಡಿದ್ರೆ, there are many lives which we can save in the future upcoming days. And when it comes to Medicover, are we completely in full-fledged to treat such cases? Yes, definitely yes. We have many examples as of today to narrate the stories. This is one among them, and thank you. The awareness is everything. If we pledge to donate our organs today, we can save many lives. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್,
ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್, robotic and renal transplant surgeon. ಸೊ ಇದು ಕೇಸ್ ಯುನೀಕ್ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಾವು ಡೊನೇಟ್ ಬೋತ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಪೂಲಿಂದ ಬೋತ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ವೇರ್ ಗಿವನ್ ಟು, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಓ ಟಿಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೋನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಡೋನರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳು ಏನಂದರು, ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಬೇಡ, ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆ ಕಿಡ್ನಿನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಇರೋ ಕಿಡ್ನಿನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೀನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 lakh ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 lakh ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 lakh ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ 11,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1.5 lakh ರೀನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೋನರ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರೀನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 1.5 lakh ರೀನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ 2030ಗೆ 5 lakh ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಏನು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರೀನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನು ಯುನೀಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೇಷಂಟು BMI ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪಗಿದ್ದ, BMI ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 35. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟು ಒಬೇಸ್ ಇದ್ದ ಮತ್ತು BMI ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 35. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಕಿ ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಮೆಡಿಕವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ 2-3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಒಂದು, ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ 2 ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 2 ಸೆಪ್ರೇಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ದಿನ 2-3-4 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಆಗಿರುವಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂತ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಥರದ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಡೋನರ್ ಒಬ್ಬರು ಡೋನರಿಂದ 2 ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು 2 ಸೆಪ್ರೇಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯುನೀಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆನ್ಯಾರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು 2 ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಏನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 2 ಸೀನಿಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ 2 ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಡೋನರಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಡೋನರಿಂದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಆರ್ಗನ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇವರು 2 ಸರ್ಜರಿನೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ದಿನ 2 ಟೀಮ್ಗಳಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ 2 ಟೀಮ್ಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನು ಇವತ್ತು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ.
ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಿಡ್ನೀಸ್ನ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತರಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತರಿಸಿ ವಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಈ ಎರಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಒಂದೇ ದಿನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಸೊ ಇವರೇನು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಿಡ್ನೀಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ಸು, ಎರಡೂ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅವ್ರ ಕ್ರಿಯಾಟಿನೈನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮರಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಈ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳು ಈ ಥರ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಂಡ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟು ICUಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೇ ಏನು ನಮ್ಮ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಇವನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋನಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಅನಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟ್. ಅವರು OT ಒಳಗಡೆ ಎರಡೂ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ನಾವು ಪೇಷಂಟನ್ನು ICUಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ICU ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಇವತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವಿಷಯನ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರೀ 11,000 ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತೋ, ಜನಗಳು ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮರುಜನ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು 2ನೇ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಾನು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good morning. I'm Dr. Monica Gupta. I'm consultant and HOD in the Department of Anesthesia at Medicover Hospital. So as you all are aware that we are here to discuss about the 2 transplants we did simultaneously, and we at Medicover definitely are equipped to deal with such kind of very unique situations where 2 transplants from a single donor are transplanted to 2 patients at the same time.
So why it is challenging is because the time from when the time the kidneys are resected from the donor till the time it is harvested in the patient as in the recipients, that duration makes it more complicated. And after the transplantation is done, to make the kidney viable, to make all the corrections to be done, all the hemodynamic stability and everything, it presents to us a lot of challenges. But thankfully we are very much equipped, and we have the experts in our team, in the team of anesthesia, to handle such situations. We were able to manage 2 operation theatre at the same time with minimum complications. So and we are very happy to know that both the patients are doing well. One patient we have discharged, one patient is about to discharge. Both of them are off dialysis. So again, at Medicover we are equipped as operation theatre, team of anesthesia, ICU, surgery and entire management to deal with any such kind of complications which may not be handled by any small places, or as it's already been mentioned, the kidneys were marginal as per the criteria, but we took the challenge and we did it well. Thank you. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತ್ಯ. ನಾನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ICUಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ 1-2 ದಿನಕ್ಕೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಆರ್ಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಐಸೋಲೇಷನ್ ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಫಸ್ಟ್ 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, BP ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 2 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ICU ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ given results to these patients. Thank you. Hi, my name is Dhanashri. I am the attender for the patient Nilesh Wagmare, who's gone through the transplant surgery 10 days back. And he's been on dialysis since 6.5 years now, and has been we've been struggling for getting ourselves a donor. I think we visited all the hospitals probably in Bangalore, where we've tried our best to do whatever the doctors and the coordinators had asked us to, which we thought would work for him and we would get a donor. Unfortunately, it has taken a long wait, where then finally we got Dr. Harisha Babu, who could understand Nilesh's issues and problems, and he insisted us that, if everything will be fine, don't worry. He introduced us to Medicover Hospital and we came here, and yes, the journey was really very smooth. Things went well, and he's a critical patient though, because he was the obese patient here. Transplant was an issue, and all I can say is all the doctors were like just gods in human form, who made sure that my husband is absolutely fine today and we're getting discharged. So thank you so much. That's all I would like to say. Thank you. Hi, this is Akshay, attender for Narendra Kumar Mehta. He's my dad. He was going dialysis for almost 21 months now. We know how the journey is of dialysis. It's emotionally draining and time consuming. So with this Medicover hospital, we have successfully transplanted his kidney, and he's doing good. He's recovering from the kidney transplant. With media, I would like to say only thing is, if everyone, whoever can donate organ, we pledge to donate the organ. I myself pledge to donate my organ. I don't know what happens afterwards, but yeah, I pledge to donate, and whoever is seeing, please, if you can, donate the organ so that other patients also recover fast. Thank you.